We are കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത് Lorentz series ആണ്. So what we have seen is if Z is equal to A is an isolated singular point such that there is a deleted neighborhood of A, a ring-shaped region where f of Z is analytic, then we can expand f of Z as a Lorentz series. So the Lorentz series contains both the positive and negative powers of Z minus A, or we write f of Z as sigma n equal to 0 to infinity an into Z minus A the whole raised to n plus sigma n equal to 1 to infinity bn divided by Z minus A whole raised to n. And we have seen this part is called the principal part. Now, if there is no term in principal part, we say that it is a removable singular point. Z is equal to A is a removable singular point. Then finite number of terms. Then it is said to be a pole. And if that happens to be the number, highest power in the denominator is 1 by Z minus A whole raised to n, then we call it as a pole of order m. If the terms are up to bm divided by Z minus A whole raised to n. Then if there are infinite number of terms in the principal part, we call it as an essential singular point. And in last class we have seen examples for all of these, and I mentioned one more thing in the last class, that is residue at an isolated singular point. So residue of f of Z at A. Residue of f of Z at A is B1, or in other words, this is the coefficient of 1 by Z minus A. So if we write the Lorentz series expansion of f of Z at A, we look for the coefficient of 1 by Z minus A, and that coefficient we denote as B1 in the Lorentz series expansion, and that constant is called the residue of f of Z at A. And this residue plays an important role while we do the integration of the function f of Z. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സിൽ റെസിഡ്യൂ കാണാനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we are going to find, in general you can write the Lorentz series of the function and write the coefficient of 1 by Z minus A and write the residue of the function at Z is equal to A. For example, if you take the function Z square into e raised to 1 by Z. Now obviously e raised to Z is analytic, Z square is analytic. So the product will be analytic, but here we have the function 1 by Z. And this 1 by Z is not differentiable at Z is equal to 0. So the only singular point of this function is Z is equal to 0. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Z സ്ക്വയർ അനലിറ്റിക് ആണ് എവ്രിവെയർ, e raised to Z ഉം അനലിറ്റിക് ആണ്. പക്ഷെ 1 by Z എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് Z is equal to 0 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് Z is equal to 0 ആണ്, ഒറ്റ ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Z is equal to 0ന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഇത് differentiable അല്ലാത്തുള്ളൂ. So you can find a deleted neighborhood where the function is analytic. And നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് മോഡ് Z greater than 0 എന്ന് പറയണ ഹോൾ ഇതില്, അതായത് 0 ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ പ്ലെയിനിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണ്. സോ
we can write the Lorentz series for all z for z not equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോറൻസ് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ z is equal to 0ലാണ് ലോറൻസ് സീരീസ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യുക. ഒറ്റ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ, അതിൽ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈലർ സീരീസ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോറൻസ് സീരീസ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു റൈറ്റ് the series expansion of e raised to 1 by z, it is 1 plus 1 by z plus 1 by z square into 2 factorial. അല്ലേ, e raised to z ന്റെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് 1 plus z by 1 factorial plus z square by 2 factorial plus etc. ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുള്ളത് z ന് പകരം 1 by z ആണ്. So 1 by z cube into 3 factorial plus etc. Right? And when you multiply with z square, we get z square plus z plus 1 by 2 factorial plus 1 by z into 3 factorial plus 1 by z square into 4 factorial plus etc. ഇതാണ് നമുക്ക് സീരീസ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സും ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും ആണ് വരുന്നത് 1 by സെഡിന്റെ അല്ലെ. 0 ആണ് സെന്റർ, അപ്പൊ z മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് z ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ലോറൻസ് സീരീസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് വരും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ്? ഇസ് ഇറ്റ് എ റിമൂവബിൾ സിംഗുലർ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പോളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണോ? ഏത് ടൈപ്പിൽ ഇത് വരുന്നത്? എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലർ പോയിന്റ്. ഈ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ, z is equal to 0 is an essential singular point. ഇനി ഇതില് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് z സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 1 by z. എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് ദ സിംഗുലർ പോയിന്റ് 0. ഇത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് we pick the coefficient of 1 by z. Right? And what is the coefficient of 1 by z in this expansion? എന്താണ് 1 by z ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്നത്? വൺ ബൈ സെഡ് കാണുന്നില്ലേ ആ എക്സ്പാൻഷനിൽ? by 3 factorial. 1 by 3 factorial. 1 by 3 factorial. So we get the residue of this function at z is equal to 0 as 1 by 6. Okay. അപ്പോൾ ലോറൻസ് സീരീസ് എഴുതാ, ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് മെത്തേഡ്. ലോറൻസ് സീരീസ് എഴുതിയിട്ട് 1 by z മൈനസ് എയുടെ എയിലത്തെ റെസിഡ്യൂ ആണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by z മൈനസ് എയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുക്കുക. ഇവിടെ 0ത്തെ റെസിഡ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ z മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് z തന്നെയായിരിക്കും. സോ 1 by z കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുത്തു. സോ വി ഗെറ്റ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആസ് 1 by 3 factorial equal to 1 by 6. ഇനി ഇത് ലോറൻസ് സീരീസ് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോറൻസ് സീരീസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, റെസിഡ്യൂ അറ്റ് എ പോൾ. Now suppose z is equal to a is a pole of order 1. ഈ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 1നെയാണ് സിമ്പിൾ പോൾ എന്ന് പറയാം. സോ z is equal to a is a simple pole of f of z. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ f of zന്റെ ലോറൻസ് സീരീസ് എന്തായിരിക്കും? What will be the Lorentz series of f of z? ഒരു പോളിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നെഗറ്റീവ് പവർ 1 by z മൈനസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു m വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ
അതിനെയാണ് ആ പോളിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഡർ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പവർ സീരീസ് എവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും? If the order of the pole is 1, എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോറൻസ് സീരീസ്? നമ്മുടെ ലോറൻസ് സീരീസ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? a0 പ്ലസ് a1 ഇൻറ്റു z മൈനസ് എ പ്ലസ് a2 ഇൻറ്റു z മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് പവർ സീരീസ്. പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് b1 ബൈ z മൈനസ് എ പ്ലസ് b2 ബൈ z മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ്. If it is a pole of order m, this will terminate at bm divided by z minus a whole raised to n. ഇത് വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 1 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലോറൻസ് സീരീസ്? നെഗറ്റീവ് പവർ ടേംസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും, റൈറ്റ്? ആദ്യത്തെ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. b1 ബൈ 1 ബൈ z മൈനസ് എ, ഓർഡർ 1 ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് റെസിഡ്യൂ കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ b1 ആണ് നിന്റെ റെസിഡ്യൂ, അല്ലേ? 1 ബൈ z മൈനസ് എയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പൊ b1 ആണ് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ മെത്തേഡ് ഇതാണ്. വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ z മൈനസ് എ. So if you multiply this with z minus a, we get z minus a into f of z equal to a0 into z minus a plus a1 into z minus a square plus etc. plus b1. Right? ശരിയല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക. സപ്പോസ് വി ടേക്ക് ലിമിറ്റ് z tends to a, z minus a into f of z. എന്താ കിട്ടുക? We take the limit as z tends to a. So what do we get? എന്താ എത്ര ഡിലേ? ഒരു സെഡിനെ b1 കിട്ടും, അല്ലേ? ഈ b1നെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് f of z at a can be evaluated as limit z tends to a, z minus a into f of z provided a is a simple pole. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു ന്യായമായ സംശയം, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സിമ്പിൾ പോൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യം. എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക? So how do we check whether it is a simple pole? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു വയ്ക്കുക. f of z is equal to z square by z minus 1 into z minus 2. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഏതാണ്? z equal to 1, z equal to 2. z equal to 1 and z equal to 2. ഇനി ഇതിന്റെ ഓർഡർ നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് z is equal to 1 കാണണം എന്ന് വയ്ക്കുക. നോക്കാനായിട്ട് ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ z മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്താണ്? എത്ര പ്രാവശ്യം z മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്? സോ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്? എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഒറ്റ വട്ടം വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എ സീറോ ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ഓർഡർ 1. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഇസ് ഇറ്റ് എ സീറോ ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ? അല്ലല്ലോ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ സെറ്റിന് 1 കൊടുത്താൽ 0 കിട്ടണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സീറോ ഓഫ്
0 of numerator. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 0 of order n ആണ് മോളില് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 of order m ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ ഈ സിംഗുലർ പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് that will be equal to n minus m. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. Suppose we have this function f of z is equal to z square minus 1 divided by z minus 1 into z minus 2. Okay. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ z is equal to 1 സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ 0 ആണ്, റൈറ്റ്. ഓർഡർ 1ൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം z is equal to 1 ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുത്താലും 0 ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഈ z minus 1 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി നോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് z minus 1 into z plus 1. Okay, so we get z minus 1 into z minus 2. That means you can cancel this. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് 1 minus 1 equal to 0 ആയിരിക്കും. സോറി, ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വരണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി m minus n. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വരേണ്ടത്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതില് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് z minus 1 ഹോൾ ക്യൂബ് ആക്കി എന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ 0 ആണ്. ഇനി ഹോൾ ക്യൂബ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് പോൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, 3 minus 1. അതായത് ഒരു ഫാക്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് 2 ടേംസേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ 3 minus 1 equal to 2. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിസ് പോൾ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ z is equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിമൂവബിൾ സിംഗുലർ പോയിന്റ്. സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്താലും സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഓർഡർ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ മുകളില് ഒരു പ്രാവശ്യമുണ്ട്, താഴെ 3 പ്രാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാക്സിമം വരാവുന്ന പവർ z minus 1 ഹോൾ സ്ക്വയറേ വരുള്ളൂ. ഇതൊരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് z minus 1 ഹോൾ സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം, പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 2. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോളിനോമിയൽസ് അല്ലാത്ത കാര്യം ഒരെണ്ണം പറയാം. സോ സപ്പോസ് യു ടേക്ക് f of z is equal to sin z by z square z. അപ്പൊ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു റിമൂവബിൾ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ് വരണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, z is equal to 0 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ z is equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 തന്നെയാ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. സൈൻ z എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ z is equal to 0 is a 0 of numerator. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പോളിനോമിയൽസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. മുകളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു, താഴെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം. മുകളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു എന്ന്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഇതാണ്. f of z equal to sin z, right? f of 0 is equal to 0. അപ്പൊ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. Then we find f dash z. So f dash z എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് cos z കിട്ടും. Now we find f dash at 0. f dash at 0 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ എവിടെ വെച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് നോൺ സീറോ ആവണോ അതായിരിക്കും ഈ ഇതിന്റെ സീറോന്റെ ഓർഡർ. സോ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് 0 നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് z is equal to 0 is a 0 of order 1.
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. മുകളിലെ ഓർഡർ 1 ആണ്, താഴെയും ഓർഡർ 1. അപ്പൊ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ 0 ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിമൂവബിൾ സിംഗുലർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കണ്ട് ഓർഡർ നോക്കാനായിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഈ 0ന്റെ ഓർഡർ എത്രയാന്ന് നോക്കുക, ഡിനോമിനേറ്ററിലും എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ദെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഓർഡർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഓർഡർ, അതായിരിക്കും ആ സിംഗുലർ പോയിന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിന്റെ ഓർഡർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെയർ ആയിട്ടേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. പോളിനോമിയൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്രയാണ് ഓർഡർ എന്ന് നോക്കാം. So let us go back to the method of finding the residue. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് z² divided by z minus 1 into z minus 2 എടുത്തു. ഇവിടെ z is equal to 1 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് it's a simple pole. Order of z is equal to 1 is equal to 1 minus 0 as a pole equal to ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ z is equal to 0 സിമ്പിൾ പോൾ ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. റെസിഡ്യൂ ഓഫ് f of z at 1, that is equal to limit z tends to 1 z minus 1 into f of z. Residue of f of z at a is limit z tends to a z minus a into f of z. So what we get is limit z tends to 1 z minus 1 into f of z we have taken as z square divided by z minus 1 into z minus 2. So ലിമിറ്റ് കാണാനായിട്ട് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 0 വരുന്ന ഒരു കേസ് ഇവിടെ വരില്ല. Now after cancellation we give the value as 1. So we get this as 1 by 1 minus 2 equal to minus 1. ഇതാണ് ഇതിന്റെ റെസിഡ്യൂ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പോളിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can find the residue as limit z tends to 1 z minus 1 into f of z. Now suppose ഇതിന്റെ ഓർഡർ 1 അല്ല, ഒരു ജനറൽ ഓർഡർ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക. സപ്പോസ് z is equal to a is a pole of order m. ഇതാണ് കേസ് എന്ന് വയ്ക്കുക. So we know our Lorentz series in this case will be equal to a0 plus a1 into z minus a plus a2 into z minus a square plus etc. Plus negative term series becomes, negative power series becomes b1 by z minus a plus b2 by z minus a square and up to bm divided by z minus a whole raised to m. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ z minus a മാറ്റാനായിട്ട് z minus a കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലേ, എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ചെയ്തേ. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല, കാരണം z minus a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ z minus a ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് കേസിൽ ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 0 വരും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഫൈൻഡ് z minus a whole raised to m into f of z. So if you multiply it like this, we get a0 into z minus a the whole raised to m plus a1 into z minus a the whole raised to m plus 1 plus etc. Plus here we have b1 into z minus a whole raised to m minus 1 അല്ലേ, ഒരു z minus a cancel ചെയ്ത് പോകും, plus b2 into z minus a whole raised to m minus 2 plus etc. plus bm. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വെറുതെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെയും b1 തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വെറുതെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക bm ആയിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും 0യിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് യു ടേക്ക് z minus a whole raised to 4 എടുത്തു. സോ
ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരാ? z minus a whole raised to 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what is the derivative? Four z 4 into minus z a whole cube. minus a all cube. Okay. Then what is the second order derivative? 12 into z minus whole cube. Or Z whole square. minus a whole square. Okay. Third order derivative. 4 into 3 into 2 z minus a. Fourth order. 4 into 3 into 2. 4 into 3 into 2 into 1. Right? Then fifth order. 0. 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് this is equal to 4 factorial. Right? അപ്പോൾ z minus a whole raised to 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ fourth order derivative 4 factorial ആയിരിക്കും. ഇനി 4നേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 4നേക്കാളും താഴെയുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെല്ലാം z മൈനസ് എ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് z മൈനസ് എനെ കാണാണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? ഓൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബിഫോർ ദ ഫോർത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ z മൈനസ് എ ആസ് എ ഫാക്ടർ. All derivatives after the fourth derivatives will be 0 and the fourth derivative is 4 factorial. അപ്പോൾ നമ്മൾ b1 കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. We are going to take m-1th derivative of this function. അപ്പോൾ m-1th derivative എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ പവറിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം m-1നേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ? m+1 എക്സെട്ര. അപ്പൊ m-1th ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പവർ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണോണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം z മൈനസ് എ ബാക്കി നിൽക്കണ്ടാവും. ഇനി ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ m-1നേക്കാളും കുറവാണ് പവർ. സോ m-1th ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം 0 ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ m-1th ഡെറിവേറ്റീവില് this will be equal to m factorial. So we can write this as d raised to m-1 by dz raised to m-1 of z minus a the whole raised to m f of z. If you take this, ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I am just writing this as terms with z minus a. ഇതില് എല്ലാത്തിലും z minus a ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഫോർത്ത് പവർ 4 ആണെങ്കിൽ 4ന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവിലും നമുക്ക് z മൈനസ് എ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ടാവും. സോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പവർ m-1നേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് all these terms on m-1th derivative will contain z minus a as a factor. And when you come to this term, this becomes b1 into m-1 factorial. Right? ഇതിന്റെ എല്ലാം പവർ m-1നേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് m-1th ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആവും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് b1 ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് b1 ഫ്രം ഹിയർ? ഇതിൽ നിന്ന് b1 എങ്ങനെ എഴുതാം? സോ b1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ 1/m-1 ഫാക്ടോറിയലിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. 1/m-1 ഫാക്ടോറിയലിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഇനി ഇവിടെ ഈ ടേംസ് മൊത്തം 0 ആവാനായിട്ട് വി ടേക്ക് ദ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് z tends to a. z minus a factor ആയതുകൊണ്ട് as z tends to a, all these terms will tend to 0. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we write limit z tends to a, then left side dm-1 by dz raised to m-1 of z minus a the whole raised to m into f of z. അപ്പൊ പോളിന്റെ ഓർഡർ m ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കണ്ട കേട്ടോ, വന്ന വഴി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ പോൾ ഇസ് m, you multiply that function by z minus a whole raised to m, differentiate it m-1 times, take the limit as z tends to a, divide by m-1 factorial.
ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get b1. ഈ b1 നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? It is the residue of f of z at A. So residue at a pole of order m is evaluated like this in general. m ന്റെ വാല്യൂ 1 വരുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 1 വരുന്ന കേസിൽ ഇത് m-1 ഫാക്ടോറിയൽ ഒക്കെ 1 ആവും. We get limit z tends to a z minus a into f of z. So let us see an example. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ z-1ന്റെ പവർ ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം. So suppose f of z is equal to z square divided by, നേരത്തെ നമ്മൾ z-1 into z-2 ആണ് ചെയ്തത്. Here we are going to take z-1 whole square into z-2. So ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ z is equal to 1 ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇല്ല, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്. So you can say z is equal to 1 is a pole of order 2. Okay, pole of order 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ പോയിന്റിലെ റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ട് residue of f of z at the point 1 is equal to 1 by 2 minus 1 factorial limit z tends to 1 d raised to 2 minus 1 by dz raised to 2 minus 1 of z minus 1 whole square into f of z. m in the value 2 കൊടുത്തു. So we get 1 by 1 factorial limit z tends to 1 d by dz of z minus 1 whole square into z square by z minus 1 whole square into z minus 2. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഇതാണ്. ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. സോ z minus 1 whole square ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. പിന്നെ അതിന്റെ പവറിനേക്കാളും 1 കുറവാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ d by dz. Then take the limit as z tends to a. ഇവിടെ a യുടെ വാല്യൂ 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ലിമിറ്റ് z tends to 1 z minus 2 into 2z minus z square into 1 divided by z minus 2 the whole square. So as z tends to 1, we get minus 1 into 2 minus 1 divided by 1 minus 2 is 1, 1 square is 1. So the residue is equal to minus 3. അപ്പോൾ ഇതേ ഫംഗ്ഷന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട്. z is equal to 2. z is equal to 2 ന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്? What is the order of z is equal to 2? ഈ റെസിഡ്യൂ കാണാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡ്യൂൾ പോയി എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇനി റെസിഡ്യൂ വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക. എന്താ z is equal to 2 ന്റെ ഓർഡർ 1. അപ്പോൾ ഓർഡർ 1 ആയതുകൊണ്ട് z is equal to 2 റെസിഡ്യൂ കാണാനായിട്ട് we write limit z tends to 2 z minus 2 into f of z. Right? So we get limit z tends to 2 z minus 2 into z square by z minus 1 the whole square into z minus 2. Cancel z minus 2, apply the limit, we get 4 divided by 1. So the residue at z is equal to 2 is 4. So hope it is clear to you. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഫോർമുലയാണ്. The residue at a, if a is a pole of order m, is equal to 1 by m minus 1 factorial limit z tends to a d raised to m minus 1 by dz raised to m minus 1 z minus a whole raised to m into f of z. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു പോളിന്റെ ഓർഡർ കാണാനായിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
ഡിനോമിനേറ്ററിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, subtract the number of times it appears in the numerator from the number of times it appears in the denominator. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര ടേംസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അതാണ് ആ പോളിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം.